Church's New Year ministry theme for 2024 was Church Like the Olive Tree. We already have the next year's banner up, so you can't see it, but it was also Year of Fruition. Agricultural imagery is often used in the Bible to describe who God is and what kind of life Christian life should be. Jesus refers to himself as grapevine and us as the branches. Here in our passage today, we are referred to as the olive tree. And as we identify ourselves as such, such is the life that guarantees God's blessings. The olive tree is the choice of God in building his temple for construction material. It is also set apart by its fruit to extract oil, of course olive oil, to ordain priests. It was used as oil to light the lamp. And in everyday living, it was and still is used in all kinds of food. And it was even used for medicinal purposes, and in the Old Testament times was often used as commodity in place of money. So to say we are like the olive tree is to say that we are chosen by God to build his kingdom. We are to be blessed by God and to be used as a blessing in God's church as invaluable assets. We are to be the light that brightens the world. We are to be the agents that provide peace and healing in an unstable and hurting world. We were called to be like the olive tree in the year of 2024. I give thanks to God and thanks to each and every one of you in your active efforts to make our church like God's kingdom. I also thank you for choosing to gift God's kingdom, its peace, joy, and God's love here with one another, in our homes, in our workplaces, and also beyond. The passage that we read, "But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the steadfast love of God forever and ever. I will thank you forever because of what you have done. In the presence of the faithful, I will proclaim your name, for it is good." I had a vision in 2024, and that vision, of course, is none other than the same vision that we all had as a result of the Holy Spirit filling us as individuals and as a body of Christ. God has called us, and you answered in the affirmative. You had to answer, otherwise God, who chooses to allow your choice to partake in his work and vision. God will never force feed anything that he wants you to do. God wants us to partake, make a decision to be a part of his hands and feet and voice to the world that he sends out into. So that is exactly what God is thankful for. And we are all thankful for that the Holy Spirit caused us to make that affirmative choice. The New Year's Eve service has special meaning and special blessing for all of us. Unlike the world's way of celebrating and ringing in the new year, there are big parties, fireworks, we can hear them right now. Some shoot guns in the air. I don't know what the purpose of that is. Some pop the champagne bottles to celebrate. I don't think any of these things are bad. Aside from shooting guns, I don't think there's any good in that. But we, the church, conclude the one year and ring in the new year in worship, just as you have chosen to be here today. Through worship and the Holy Communion, what we are doing, you see, is to choose to look back in this past year. A lot has happened in this year, but the most important thing that happened was that God was there to accompany us with his plan, blessings, and protection. And a lot will happen in the new year. We don't see what is ahead of us. We don't know what the year 2025 holds, but we do know one thing for sure.
Worshippers know one thing for sure. That's why you're here. And that is God will be at your side, as He always done so. God will be on your side, as He has always done so, without fail, with the same blessings, protection, and His protection. And the year 2025 ministry theme is Come to the Water. You can see that sideways in purple, Come to the Water, coming from Isaiah 55. We give thanks to our God's faithfulness and give thanks for the confidence in God's same faithfulness as the new year 2025 unveils. Thank you all for being faithful partners to God's vision and work in making this year the year of fruition. Now, this thankfulness merits still another dimension of understanding: God's further vision and work. Let's look at the banner and read the purple together. Ready? 1, 2, 3. Come to the waters. Yeah, come to the waters. In Korean now. 목마른 자들아 물로 나오라. May God continue to bless you, your family, and our church. May God give you a stronger, unwavering faith, and may He give you a stronger dedication to be ambassadors of God's faithfulness and His kingdom. May God bless you and your family and our church. A truly happy and healthy new year. Happy, happy new year. 작년에는 처음으로 오후 7시에 송구 영신 예배를 드렸는데 여러 교우들이 너무 늦지 않아서 오기에 편하기는 했는데 실감이 안 난다라면서 조금 불평이 아닌 불평도 표시하셨습니다. 송구 영신 예배는 세상 사람들과 달리 교회에서는 예배 도중에 성찬식을 참여하면서 한 해를 감사로 새해를 소망으로 맞이하는 건데 이게 이른 저녁에 하려고 하니까 잘 안 되더라고 하는 말입니다. 저도 이해가 돼서 당회에서 의논을 하고 시간을 다시 11시로 바꿨습니다. 여러분 모두 이 피곤한 시간까지 기다리셨다가 예배의 자리로 나오셨는데 11시 59분 마지막 시간까지 신실하신 하나님의 인도하심을 감사드리는 예배가 되시기를 바랍니다. 새해를 맞이하는 첫 시간부터 믿음과 소망과 하나님 사랑을 확신하는 마음으로 이 새해를 맞이하시기를 바랍니다. 여러분 가지고 있는 모든 기도 제목들, 간절히 바라는 꿈들, 자녀들을 위해서 드리는 기도 제목들, 교회의 한 식구가 되면서 기도하는 기도 제목들, 우리가 살고 있는 미국, 또 우리의 고국, 염려스러운 뉴스가 최근에는 점점 겹으로 많아졌는데 이 기도 모두 다 하나님 앞에 나와 한 해를 감사로 예배 중에 마무리하고 또 소망으로 예배 중에 새해를 맞이하는 여러분들의 기도는 하나도 땅에 떨어지지 않고 하나님께 꼭 다 상달되어 하나님 넓고 크신 뜻 가운데에 응답 받으시는 줄 믿으시기를 바랍니다. 하나님께서 여러분을 이 아침 기뻐하시는 줄 믿으시기를 바랍니다. 이 을사년 2025년이라고 했는데 이 을사년이란 푸른 을 또 뱀사로 이름을 붙인 해인데 우리 믿는 사람들은 물론 무슨 운수를 의미 있게 의지하고 그러지는 않지만 동양 철학에 좋은 의미는 띠고 있다고 생각이 됩니다. 을이라고 하는 말은 푸른색을 상징하기도 하지만 나무를 의미하기도 한답니다. 그래서 생명력과 성장의 해를 더욱 풍성하게 이루는 해가 되자라고 하는 뜻을 담고 있답니다. 또 뱀은 서양 문화에서는 섬찟한 마음을 갖게 하는 부정적 상징으로 많이 쓰여지지만 동양 철학은 뱀은 뛰어난 통찰력과 직관력, 즉 쉽게 흔들리지 않는 명확한 판단력과 지혜, 이런 것을 상징한답니다. 그래서 이런 한 해의 띠는
객관적이고 비판적인 자세로 지난 해를 평가하며 더욱 희망과 건설적인 마음으로 신년을 내다보고 더욱 건강과 생산력의 새해를 만들어 보자라는 문화가 건네주는 선물로 받으면 된다 생각이 됩니다. 사실 우리가 신년 표어를 2024년 초에 걸었을 때 성경이 가르치는 감람나무와 같은 교회, 열매의 해라는 표어가 그 같은 희망으로 시작한 것 아니겠습니까? 그래서 우리가 읽은 부분에 오직 나는 하나님의 집에 있는 푸른 감람나무 같으며 하나님의 인자하심을 영영히 의지하리로다 라고 그랬습니다. 개인으로, 교회로서, 각 가정으로서 우리 모두는 감람나무가 상징하며 푸르름이 상징하는 우리 모두의 삶 속에 더욱 생명력과 성장을 희망하면서 시작을 했습니다. 그리고 그 희망을 더욱 확신으로 덧입히기 위해 하나님의 섭리와 인자하심을 믿고 의지하며 이 표어를 교회에 걸고 가슴에 새겼습니다. 그리고 이 구절에 있는 말씀과 같이 주께서 이를 행하셨으므로 라고 그랬습니다. 주께서 행하셨으므로 내가 영영히 주께 감사하고 라고 그랬습니다. 이 말도 바로 이 해의 마지막 예배 시간에 우리의 감사의 고백이 된 것에 대해 무한한 감사의 마음이 있습니다. 그리고 주의 이름이 선함으로 주의 성도 앞에서 내가 주의 이름을 의지하리이다 라고 찬송을 합니다. 그래서 이 두 구절은 미래를 바라보며 하나님의 은혜를 의지하며 나의 새로운 다짐하는 삶의 소망과 과거를 뒤돌아보며 하나님의 주께서 이를 행하셨으므로 하나님께 감사하는 기쁨의 찬양, 그리고 또다시 미래를 바라보며 역시 뭐니 해도 주의 선하심, 주의 신실하심을 오직 또 의지하며 미지의 미래를 디디겠노라 라고 하는 신앙 고백과 확신으로 노래하는 찬송이 된 겁니다. 바로 그겁니다. 한 해를 마무리하면서 저도 이 저자인 다윗과 같은 감사와 찬송과 미래에 대한 하나님의 변함없으신 신실하심에 대한 확신이 있습니다. 감람나무와 같은 교회, 무슨 뜻인가요? 열매의 해, 무슨 열매인가요? 연초에 이 말씀으로 설교할 때 그 뜻을 상고해 보도록 했습니다. 감람나무와 같은 교회란 말을 이렇게 정의했었습니다. 첫째, 뮤리에타 한인 장로교회는 이 건물이 아닙니다. 여러분 한 사람 한 사람입니다. 사람이 교회입니다. 이 교회는 여러분 한 분 한 분을 하나님이 교회를 오늘도 하나님이 기뻐하시는 교회가 되기 위하여 하나님이 여러분 한 분 한 분을 이 교회 성전에 하나님 뜻하신 오늘의 뮤리에타 한인 장로교회를 이루려고 제목으로 꼭 필요한, 없어서는 안 될 여러분 한 분 한 분을 귀한 제목으로 우리도 연초 시작하면서 몰랐는데 이 한 해를 가장 마지막 예배로 드리는 오늘 둘러보니 하나님께서 제목으로 쓰실 분들을 다 모아 두시더라고 하는 겁니다. 이게 눈으로 보이는 것이 감사하지 않냐고 하는 겁니다. 하나님께서 여러분 한 분 한 분 골라 여기로 인도하시는 이 한 해였던 것을 저는 확실히 믿습니다. 여러분도 그렇게 믿으십시오. 제 말 맞습니다. 여러분 둘러보십시오. 얼마나 든든합니까? 이렇게 든든하고 은혜가 풍성하고 다 함께 교회를 세우고 받드는 제목으로 이룬 교회, 참 보기 쉽지 않습니다. 이거 하나님이 이루셨습니다. 둘째, 올리브 기름이 교회의 예식의 핵심의 요소로 쓰여졌다고 하지 않았습니까? 여러분은 하나님 축복하신 모든 은사, 내가 지금 신앙생활 해오면서 어디에서든 어떤 재단에 섬겼든 쌓아온 경력과 받은 은혜를 아낌없이 교회의 사역과 기능을 위해 아낌없이 부으시는 것도 저는 이 한 해를 지내오면서 보면서 얼마나 감사했는지 모릅니다.
헌물도 정직과 정성으로, 섬김도 헌신과 사랑으로 참 모범적으로 하시는 여러분들을 보면서 목사인 저는 늘 감동과 감사가 넘치는 한 해가 됐습니다. 왜 더 감사한가 하면 잘 들어보세요. 하나님이 그렇게 이 교회를 내 집과 같이 여기며 적극적으로 사랑으로 때로는 희생으로 섬기는 그 마음을, 그 삶을 하나님은 더욱 큰 믿음으로 소망으로 채우시는 하나님의 사랑의 원리를 제가 알고 있기 때문에 더 감사한 겁니다. 이 한 해 더욱 하나님이 교회를 지으시고 성장케 하시고 하나님께는 영광, 우리 모두에게 참 기쁨, 감사, 자랑이 되는 교회가 되기 위해 하나님이 더욱 귀히 쓰시는 감람나무와 같이 골라 쓰시는 제목이 되어 주셨음을 감사드립니다. 그리고 올리브 기름과 같이 하나님께 마음과 정성과 정직으로 성실로 섬겨주심도 여러분 감사드립니다. 하나님 눈에 믿음직한 충성된 한 해, 하나님 마음에 드시는 교회의 제목, 지체가 되어 주셔서 진심으로 감사드립니다. 제가 감사도 드리지만 여러분을 축하드리고 싶은 마음도 있습니다. 왜냐? 그 섬김의 삶 속에 하나님의 약속이 들어있기 때문에 그렇습니다. 사도 바울은 로마서 8장에 이런 말을 했어요. 우리가 알거니와, 이거 많이 봤다는 거예요. 뭘 많이 봤느냐? 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 라고 그랬습니다. 많은 사람들은 이 말씀을 잘 외우는데 착각을 합니다. 하나님이 그의 뜻으로 인간의 의지와 상관없이 그런 사람 하나님이 복 주신다라고 오역을 합니다. 근데 이 말씀의 핵심은 이겁니다. 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자가 누구냐? 하나님을 사랑하는 자라고 그랬습니다. 하나님을 사랑하는 자는 또 누구냐? 하나님의 은혜가 감사해서 그 은혜에 합당한 하나님의 제목으로 드려진 자, 예배자로 승리하며 섬김의 삶을 아끼지 아니하는 자. 내가 이 세상을 떠난 날까지 그저 하나님께 나 가지고 있는 모든 호흡과 나의 힘과 나 된 것, 내 가진 자원, 이 모든 것 다 하나님 영광 위에서만 드려도 내가 하나님께서 나에게 베풀어 주신 이 생명의 선물, 늘 은혜로 덮고 인도해 주시는 그 놀라운 하나님의 은혜, 이것을 만분의 1이나 갚을 수 있으랴. 이런 빚진 자 의식으로 사는 그 삶을 하나님께서는 보시고 나를 사랑한 자로 일컬어 주시더라고 하는 겁니다. 하나님 책임지시더라고 하는 말입니다. 진실된 헌신으로 사는 사람, 모든 것이 합력하여 선을 이루는 삶이 되더라라고 말을 하는 겁니다. 오늘 말씀, 오직 나는 하나님 집에 있는 푸른 감람나무와 같으며 하나님의 인자하심을 영영히 의지하리로다 라고 그랬습니다. 하나님이 하나님 집에 두시기에 기뻐하시고 자랑스러워 하시는, 하나님이 기뻐 두 손 들어 축복하시는 감람나무와 같은 교인이 재직이 되어 주심을 감사도 드리고 축하드립니다. 셋째, 감람나무는 그 기름으로 등잔을 밝히는 기름으로 쓰여지기도 했다고 그랬습니다. 식용품으로 오늘에 이르기까지 건강을 위한 약품으로까지 쓰여진다고 했습니다. 이것 역시 거기서 교회의 기능, 교인의 기능을 잘 그리는 감람나무의 모습입니다. 감람나무와 같은 교회는 하나님을 기쁘게 해드리는, 또 온 교회를 기쁘게 해주는 제목으로 부름을 받고 헌신으로 섬김으로 교회를 경고케 세워가는 것이라고 정리했습니다. 그런데 감람나무 열매가 그렇게 많은 사람에게 유익한 기름이 됐듯이 교회는 오늘 세대에 교회를 둘러싼 사회를, 때로 어두운 사회를 밝혀주는 희망과 복음의 빛을 발하는
등잔 역할을 해주기를 하나님은 보고 싶어 하십니다. 식용품으로 올리브 오일이 어느 집이나 즐겨 애용하듯이 교회와 성도는 일상생활 중에 가정과 커뮤니티에 기쁨과 평안을 더해주는 이런 열매를 맺는 교회와 교인이 되어야 하는 겁니다. 이 한 해를 뒤돌아보면서 이것도 여러분이 잘 해 주신 것을 기억을 하면서 하나님이 보시고 얼마나 자랑스러우셨을까 감사한 마음이 있습니다. 그리고 상처가 있는 부위의 약품과 같이 드라이한 피부에 바르면 거기도 치유가 되듯이 몸의 기능에도 만 가지 유효한 건강요법에 쓰이기도 하듯이 감람나무와 같은 교회는 성도는 세상의 소금과 빛과 같은 역할을 해주기를 하나님은 바라십니다. 선교 사역 동역, 불우한 가정들을 위한 사랑의 사역, 또 불의가 있는 곳에 정의의 소리가 발걸음도 되고 상처가 연약함을 안고 살아야 하는 사람들을 의식할 줄 알고 그들의 치유와 도움의 힘이 되어주는 삶도 하나님은 교회의 기능으로 부탁을 하십니다. 교회가 내부적으로 건강하고 기쁘고 숫자적으로 부흥하고 그런 것보다 하나님 은혜이고 우리의 모든 것 다 기쁘지만 이런 것보다 더욱 큰 기쁨과 보람은 진정한 교회의 정의이자 하나님이 오늘 이곳에 뮤리에타 한인 장로교회를 세워두시는 이유는 오늘의 사회와 세상을 하나님의 긍휼과 자비로 하나님 나라를 하나님 사랑을 팽창하고자 하시는 그 일에도 동역해 주기를 바라시는 뜻으로 우리 교회가 지금 이 자리에 이 세대에 존재하고 있음을 저는 믿습니다. 이것도 여러분들이 잘 의식하고 잘 해내시는 2024년이 됐습니다. 바로 이런 의미로 감람나무와 같이 열매 맺는 교회가 됐으니 2025년 새해의 표 이쪽에 보고 다시 한번 읽습니다. 파란 글자 시작. 목마른 자들아 물로 나오라. 목마른 자들아 물로 나오라. 목마른 세상을 이 생명의 물가로 초대하는 교회가 되자라고 하는 의미로 하나님께서 주신 표어입니다. 이 신년 표어에 대한 조금 더 깊은 설교는 신년 주일, 돌아오는 주일에 하도록 하겠습니다. 감람나무와 같은 교회, 이 한 해의 표어를 걸고 지금 이 시간 마지막 예배를 드리고 있습니다. 열매의 해가 됐습니다. 하나님 집에 있는 푸른 감람나무와 같이 하나님의 인자하심을 영영히 의지하는 교회, 성도들, 가정들이 되심을 정말 감사한 마음이 있습니다. 30살이 된 뮤리에타 한인 장로교회라고 하지 않았습니까? 더 크신 앞으로 30년, 앞으로 60년 더욱 하나님께서 큰 계획이 있으심을 믿습니다. 이제는 이렇게 어른이 된 교회답게 더욱 성숙하고 더욱 온 교계의 모범이 되는 교회, 모범이 되는 교회의 지체들이 정말 하나님 자랑스러워하시는 교회로 발전하는 2024년이 되기를 주님의 2025년이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 더욱 성숙의 열매, 더욱 모든 집회에 적극적인 참여의 열매, 더욱 청지기 의식으로 내게 맡기신 직분에 충성하는 헌신의 열매가 이 감람나무와 같은 교회에 풍성하게 맺히는 2025년이 됐으면 좋겠습니다. 하나님이 얼마나 기뻐하시겠습니까? 우리 모두에게 얼마나 더 큰 기쁨과 보람이 되겠습니까? 하나님도 이런 다짐이 있다면 이런 감사와 소망의 송구 영신 예배를 드리는 우리라면 하나님은 교회를 축복하시고 교회를 이루는 여러분 한 사람 한 사람을 가정과 일터를 하는 모든 일을 늘 함께 하시며 두 손 들어 축복하시는 2025년이 되는 줄 믿으시길 여러분을 사랑하시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다. 새해에 복 많이 받으십시오. 새해에 더욱 건강하시고 하나님 뜻대로 형통과 행복의 열매가 주렁주렁 맺히는 여러분의 개인의 삶, 가정과
교회가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 주님께서 만세전부터 계획을 하시고 하나님 뜻이 있으셔서 30년 전에 이 교회를 여기에 세우시고 오늘까지 은혜와 보호로 지키시고 복 주심 감사합니다. 이 한 해를 지내오는 가운데에도 우리 인간은 잘 아는 것 보이는 것 없지만 성령께서 함께하여 주셔서 지혜를 주셔서 감람나무와 같은 교회로 소망하고 시작하게 하심 감사합니다. 가진 것 없지만 뭘 잘 못하지만 아름다운 열매가 주렁주렁 맺히기를 소망하며 시작을 했습니다. 그러나 우리의 힘과 의지가 아니고 다 하나님의 은혜였고 하나님께서 함께 하시면 주께서 이를 행하셨으므로 이 연말의 가장 마지막 예배까지 하나님께서 이 기쁨을 우리에게 이루어 주실 것을 믿고 시작을 했는데 하나님 뜻하신 대로 뮤리에탄인 장로교회가 이렇게 이 한 해를 지나면서 열매가 많이 주렁주렁 맺히는 복을 안겨주시니 감사드립니다. 아버지 하나님, 이제 하나님의 놀라운 은혜를 바탕삼아 더욱 하나님께서 기뻐하시는 교회로 하나님께는 영광이요 우리 모두에게는 큰 기쁨이요 이 세대의 복음의 전령에 복음의 등대 역할을 잘 감당해내는 하나님의 은혜가 많은 이들에게 흐르는 교회로 앞으로 펼치는 한 해에도 많은 열매가 주렁주렁 맺히기를 간절히 바랍니다. 아버지 하나님, 이제 펼치시는 2025년 더욱 굳센 믿음과 헌신으로 더욱 크신 하나님의 복을 누리는 온 교회가 되게 은혜 베풀어 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.